यमेधासो अर्चता अर्चन्तु पुत्रगा उदपुरन्न धृष्णवर्चता अर्चत प्रार्थमूर्तये नमः श्री शुभमस्तोः अद्य पूर्वोच्चरित एवं गुणविशेषण अधिष्ठायां शुभतिथौ एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ इक्वल्ल गोत्रोद्भवस्य मरेकलपल्ली वंशोद्भवस्य नामधेयस्य आसनपत्नी विनोदिनी नाम्नी धर्मपत्नी समेतस्य चिरञ्जीविनः स्नेहितरेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नी विक्मिता नामधेयस्य सहकुटुम्बानां करेन्द्र गोत्रोद्भवस्य शरण रेड्डी नामधेयस्य श्रिया नामधेयस्य श्रीका नामधेयस्य सह कुटुंबानां धर्मार्थकाम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर अनुग्रह कटाक्ष सिद्ध्यर्थं नामार्चन पूजनं च करिष्येत् ओम श्री वेंकटेशं लक्ष्मीशं अनिष्टघ्नं अभीष्टं चतुर्मुखे धनिं श्रीनिवासं भजे निशं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्राजयां श्रीरङ्गधामेश्वरी दासीभूत समस्त देवगणा लोकैकदीपाङ्कुरा श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धैवोत्रमेन्द्रगारां त्रैलोक्य कुटुम्बीं सरसिजां वन्दे मुकुन्द प्रियां लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी प्रलक्ष्मी च वरांकुशोपाशमपेदि मुद्रांगैर्वहति बलामुदस्तां बालाकोटिप्रतिभान्तरेन्द्रां वदेहमां युवं वस्त्राणि मे वसावसा देवो रक्षिद्रामन्तवोह सर्गाः आवातिरतमरदानि विश्वारथेन मित्र वरुणासमेते जय भवानी शंकराय चंद्रमौलि कृतांत भय निवारणाय मां पाहि मंगलम् वाय गौतमी क्षीरवास कलय मंगलम् जय भवानी नानिन्द्रि कमलगे नमि शुभ प्रतिक्षणगे नीवलिदलतयावलोकनति पवन माडलो भवनेन्यो वेंकटशीला यमुदानहार शक्र प्रविद्वान् प्रतिष्ठतस्रादेवं विद्वान् अमृतयनाय विद्यते शरदस्य वीराणि वै देवानां वृक्षाणि त्रीणि छन्दागुं चित्रेणि सवनानि मे लोकामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतिष्ठति आनन्दो ब्रह्मे दिव्यजानानाध्येव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ते प्रयन्त्यपि सन्निषन्तीति सैषा भार्गवीवारुणी विद्याः परमेव्यो मन्गलनिष्ठिताय एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजयाम शुभिरा ॐ श्रीर्वर्चस्ववाजुष्यमानो यमावीधाक्षोभामानं महीयसेवेन्द्रिये प्रतिष्ठति मंत्रार्था सत्या सबला सन्मुखं परिपूर्णायुष्याभिवृद्धिरस्तु कल्याण लक्ष्मी वेंकटेश्वर अनुग्रह कटाक्ष सिद्धिरस्तु लक्ष्मी वेंकटेश्वर भगवान की जय रंगनायक भगवान की जय अद्य पूर्वोक्तायां शुभदिवस्मात् गोत्रोद्भवस्याः सिद्ध्यर्थं विशेषताः सकुटुम्बस्याः विशेषताः क्षेमस्थैर्यैरारोग्यैश्वर्याब्धिं विशेषताः सिकिन्द्रापुर ग्रामस्याः विशेषताः रंगनायक स्वामी सन्निधानेन विशेषताः लक्ष्मी वेंकटेश्वर कल्याण महोत्सवांगत्वेन శ్రీరంగలక్ష్మీ సేవయందు వాడియందు పాడియందు పంటలందు చేసే పనియందు లాభం వర్ధితోస్మిగా లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర భగవానికి రంగత్వేన విశేషతః ఆమాయ దేవతాభ్యో నమః రంగనాయక స్వామి దేవతాభ్యో నమో నమామి విశేషతః అతః మంగళ మహానీరాజన దీపం సందర్శయామినేభ్యో నమో నమః मानो हिंजात वेदो गामश्वं पुरुषं जगदो अवीक्तदग्ध आगै श्रियाम परिपादया कल्याणार्थरात्राय कार्यार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीयगणासने चक्रवर्ती समुदाय चारुहोमाय मंगलम कर्पूर मंगलभानीराजन दीपं संदर्शयामनेभ्यो नमः
ధూపదీపాన్ ధృత ఆచమర్పయామి రక్షాన్ ధారయామి. లక్ష్మీ రమణ గోవింద వెంకటేశ్వర భగవానికి వెంకటేశ్వర భగవానికి గోవింద. అక్కడంతా వేయడం తిన్న చల్లగా వేసులు పెట్టినట్టు గాలి రావడం కాకుండా దీంతో హీట్ అనేది ఉండదు, పైన ఉంటుంది కింద ఉండదు. ఏం లేదు సార్, దీనికి అంతా నిర్మాణం అనేది ఈ గోపురాన్ని ఇట్లా ఉంచుకొని మిగతా అంత మంటప నిర్మాణం పక్కా అంతా చేసుకొని చుట్టూ ప్రదక్షిణము, రోడ్డు కూడా శుభ్రంగా ఉంది. వాళ్ళ పల్లెకి సేవ చేసాను చుట్టూ పల్లెకి సేవ అయింది శుభ్రంగా చక్కగా. రోడ్డు ఉంది, ఎంత వ్యవస్థ ఉంది, కొంచెం దాన్ని చక్క చేసుకోవాలంటే ఈ నిర్మాణం చేసుకొని నిత్యం ప్రతి శనివారం అన్నదానం జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు ఉగాదికి వచ్చేవాళ్ళం, మామూలుగా ఏమైనా పండగలు శుక్రవారం దండం పెట్టిన వాళ్ళు. కానీ ప్రతి శనివారం మాదాపూర్ కానీ సికింద్రాపూర్ కానీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వాళ్ళందరూ కూడా మాక్సిమం గా ఒక 300-400 మంది భోజనం మన ఆయిల్ కూడా సార్ ఇంటి దేవుడే భగవానికి వైభవంగా లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర కళ్యాణం చేసుకోవడం జరిగింది. దాని సందర్భంగా మన శాసనసభ్యులైనటువంటి భూపతి రెడ్డి గారు సకుటుంబ సపరివారంగా వచ్చి స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి దాని సందర్భంగా విశేషంగా ఆ స్వామివారి గురించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల గురించి విశేషంగా 4 విషయాలు గ్రామ అధికారులు కానీ పెద్దలు కానీ మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయండి. జై శ్రీరామ్. నేడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా నేడు మన సికింద్రాపూర్ గ్రామానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు మన రూరల్ శాసనసభ్యులు పెద్దలు డాక్టర్ భూపతి రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మన మేడం మన సికింద్రాపూర్ ఆడబిడ్డ వినోదమ్మ గారికి, అదేవిధంగా పెద్దలు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మా ఊరి అల్లుళ్ళు రంగారెడ్డి గారికి మరియు గంగారెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా వివిధ గ్రామాల నుండి వచ్చినటువంటి సర్పంచ్ సోదరులకు మరియు రాజకీయ నాయకులందరికీ, మరి మా సికింద్రాపూర్ సర్పంచ్ అరుణ్ గారికి, అదేవిధంగా ఉప సర్పంచ్ గంగారెడ్డి గారికి, మరి మా సికింద్రాపూర్ గ్రామ పెద్దలకు, గ్రామ వాస్తవ్యులందరికీ, పాత్రికేయులందరికీ మా సికింద్రాపూర్ తరఫున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మరి సార్ మా చిన్న విన్నపం ఏంటంటే, మేము పుట్టక ముందు మా తాతల నుంచి ఇక్కడ ఈ గుడి ఎప్పటి నుంచో ఉంది. మరి మన అమ్మవారి ఒక వారి కులదైవము వారి ఇంటి దేవత ఈ రంగనాయకుల స్వామి గారే. కాబట్టి మేమందరము మా చిన్న ఒకటే సార్, ఇంకా వేరే ఏం కోరం. మేము మా సికింద్రాపూర్ అందరం గ్రామస్తులము ఇప్పుడు ఇంటికి ఒక 500 రూపాయలు ప్రతి నెలకు జమ చేస్తా ఉన్నాము. మేము కంట్రిబ్యూషన్ గా మా దీనికి టెంపుల్ కావలసినటువంటి 20 లక్షలు కానీ 25 లక్షలు కానీ కట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. దయచేసి మీరు ఎండోమెంట్ ద్వారా ఖచ్చితంగా మా సికింద్రాపూర్ గ్రామానికి వెంకటేశ్వర ఆలయాన్ని నిర్మించి మరి తొందరలోనే మీ ద్వారా శంకుస్థాపన మరియు ప్రారంభోత్సవాలు చేసుకుందామని కోరుతా ఉన్నాను. మరి మీరందరూ దయచేసి నేను ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఈ విషయాన్ని ఖచ్చితంగా మీరు తీరుస్తారని కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా సికింద్రాపూర్ గ్రామస్తులందరికీ పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను.
సార్ మా స్కూల్ నుంచే 6 సీట్లు వచ్చినాయి. కాబట్టి ఈ స్కూల్ మంచి, టీచర్స్ చాలా బాగున్నారు, పిల్లలు కూడా బాగున్నారు, చాలా ఎడ్యుకేషన్ బాగా ఉంది, గ్రౌండ్ కూడా బాగుంది. కాబట్టి దయచేసి కంపౌండ్ వాళ్ళు మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా ఇప్పియాలని కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రధానితో తెలుసు ముగిస్తా ఉన్నా. సికింద్రాపూర్ గ్రామంలో ఈరోజు మరి రంగనాయక స్వామి దేవుని యొక్క జాతరలో సందర్భంగా మీ గ్రామానికి రావడం జరిగింది. మరి ఇక్కడికి నాతో పాటు వచ్చినటువంటి ఈ గ్రామ సర్పంచ్ అరుణ్ గారు, అదేవిధంగా మాజీ ఎంపీపీ రాజన్న గారు, మాజీ ఎంపీపీ రాజు గారు, మరి భూమన్న గారు, గ్రామ పెద్దలారా అందరికీ, మరి అదేవిధంగా మరి మా సతీమణి వినోదిని వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరిది, మరి వాళ్ళ మీ ఊరి నుండి అల్లులుగా వచ్చినటువంటి మా మామయ్య గారు రంగారెడ్డి గారు, మరి గంగారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా గౌరవ సర్పంచులు అందరూ, మన మండలంలో ఉన్న సర్పంచులు అందరూ కూడా దాదాపుగా వచ్చిండ్రు. ముఖ్యంగా సాగరెడ్డి గారు, వీళ్ళందరూ, అలా మీ గ్రామ ఉప సర్పంచ్ గంగారెడ్డి గారు, రాపల రాజన్న గారు ఏదో పని మీద రానట్టున్నాడు కదా, అంటే ఎవరో ఇదైందన్నారు. సో అదేవిధంగా మరి ఇక్కడ దేవుని కొరకు దర్శనం కొరకు ఇక్కడ ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొనడానికి వచ్చినటువంటి గ్రామ పెద్దలకు, మహిళా సోదరులకు, అక్కాజనులందరికీ, పత్రికా విలేకరులకు నా యొక్క నమస్కారాలు. మీకు అందరు కూడా మరి ఇక్కడ ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా కొన్ని వందల సంవత్సరాల టెంపుల్ అని చెప్తా ఉన్నారు. రంగనాయక స్వామి, వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతోని ఈ గ్రామం అందరు కూడా సుఖశాంతులతోని, పాడి పంటలతోని, ఆయుష్ ఆరోగ్యాలతోని మరి ఉండి మీరంతా, మీ పిల్లలందరూ కూడా బాగా చదువుకొని ఉన్నత స్థానంలో ఎదగాలని చెప్పి ఆ భగవంతుడు మీకు ఆశీస్సులు ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మరి ఈ టెంపుల్ అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడారు. మరి మీకు అందరు కూడా తెలుసు 20% కాంట్రిబ్యూషన్లో మరి కామన్ గుడ్ ఫండ్ కింద ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో కొన్ని టెంపుల్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మన నియోజకవర్గంలోనే దగ్గర ఒక 50 టెంపుల్ వరకు మనం ఆల్రెడీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ కట్టి మరి వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి. మరి ఇది కొంచెం పెద్ద ఎస్టిమేషన్ అంటూ ఉన్నారు. ఒక 20-25 లక్షలు మేము కడతాం, మాకు ₹1,00,00,000 అయినా పర్వాలేదు, ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున మేము టెంపుల్ నిర్మించుకుంటామని చెప్పి గ్రామస్తులు చెప్పినప్పుడు ఒక విధంగా ఆనందంగా అనిపించింది. ఎందుకంటే మరి ఏదైనా మనకు దేవుని దయతోనే మనం ఇలా ఆనందంగా ఉన్నాం కాబట్టి, మరి ఉత్తర ద్వారం ఉంది ఇక్కడ, మరి ఊరికి కూడా పైభాగంలో ఉంది, మా ఊరికి చాలా మంచిది అని వాళ్ళు మరి అభిమానంతో చేసినటువంటి సంఘటనలో సందర్భంలో మరి మీకు అందరు కూడా మీరు మరి ఒక సొసైటీ ఫామ్ చేసుకుని, ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుని, మరి మీ కాంట్రిబ్యూషన్ దాంట్లో కట్టి మనం ఒక అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేసి ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి అయితే పంపిద్దాం. పంపించిన తర్వాత మీరు ఒకసారి రండి, మీ గ్రామ పెద్దలందరూ, నేను కూడా వస్తాను. మరి మన ఎండోమెంట్ మినిస్టర్ గారు, మరి మా సోదరిమణి కొండా సురేఖ గారి దగ్గరికి, మంత్రివర్గం దగ్గరికి పోయి మనం అది శాంక్షన్ చేయించుకుందామని చెప్పి, తప్పకుండా ధనవంతు సహకారంగా 100% ఈ టెంపుల్ యొక్క నిర్మాణంలో పాలు పంచుకుంటానని చెప్పి, టెంపుల్ నిర్మాణం జరిగేటట్టు చూద్దామని చెప్పి మీ దగ్గర చెప్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలు, మరి సికింద్రాపూర్ గ్రామము అంటే మొదటి నుండి కూడా ఈ మండలంలో రాజకీయంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి గ్రామము. మరి అంటే రాజుగారు ఎంపీపీ ఉండే, మైదం రాజన్న గారు ఉండే, మా రాజన్న లారీ రాజన్న కూడా ఎంపీపీగా ఉండే, అందరు ఎంపీపీలు ఇక్కడ నుండి ఉన్నారు. సో రాజకీయంగా చైతన్యమైనటువంటి గ్రామం కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం చెప్పాలంటే చాలానే అభివృద్ధి చెందింది ఈ గ్రామం. అంటే కష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు, మంచి ప్రేమగల ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి మరి మీ గ్రామాన్ని మీరు అందరూ కూడా అభివృద్ధి చేసుకున్నారు. అయితే చిన్న చిన్న సమస్యలే ఉన్నాయని చెప్తాను. ఒక స్కూలు, సక్సెస్ స్కూల్ ఉంది, మరి దానికి ఒక కాంపౌండ్ వాళ్ళు లేదని చెప్తా ఉన్నారు. తప్పకుండా ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. అది కాకుండా మరి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కూడా సరే, ఇక్కడ మనకంటే ఇది ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ గవర్నమెంట్ది. ఇవాళ రేషన్ కార్డు అనుకోవచ్చు, సన్న బియ్యం అనుకోవచ్చు, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అనుకోవచ్చు. గతంలో జరగలే, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో మళ్ళీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. తప్పకుండా ఈ గుడి ద్వారా అంటే టెంపుల్ దగ్గర ఉండి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. మన సికింద్రాబాద్లో ఈ 3 ఇళ్లలో ఎవరు కూడా ఇల్లు లేకుండా ఉండకూడదు. అందరు కూడా 100% అందరు కూడా ఇల్లు ఇస్తాం. గ్రామ వాళ్ళకి అందరు కూడా మరి ఇద్దరు నుండి 2వ విడతలో ఇస్తాం. ఎక్కడన్నా ప్లాట్లు లేకుండా కూడా అవసరం ఉంటే భూమి కొని 75 గజాల కాడికి మరి భూమి కూడా 75 గజాల ప్లాట్ కూడా ఇచ్చి తప్పకుండా ఇల్లు కట్టిస్తాం. ఉంది ఉందంటుండ్రు, భూమి కూడా ఉందంటుండ్రు. దాన్ని కూడా అవసరం ఉంటే మరి 75 అంటే 75 గజాలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకునేది. 75 గజాలు జాగా ఇచ్చి ఇల్లు కూడా కట్టించే ప్రయత్నం చేస్తాం.
ఇంకా ఇదని కాదు, ఏదైనా కానీ మరి ఈ గ్రామాభివృద్ధికి పూర్తిగా మేము కట్టుబడి ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా ఇంకా ఈ గ్రామంకు నాకు అనుబంధం ఇప్పుడే కాదు, నేను రాజకీయాలు రాకన్నా ముందు కూడా నేను ఎప్పుడైతే 95లో నేను హాస్పిటల్ పెట్టినో కలీరవాడిలో, అప్పటి నుండి కూడా వీళ్ళు మరి ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా, ఆర్థోపెడిక్ ప్రాబ్లం వచ్చినా మా ఆయి వాళ్ళ మన్మడు ఉన్నాడు అనే ఉద్దేశంతో మరి నా దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళకు కూడా నేను మరి వైద్య రూపంగా కూడా మేము సేవలు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి వీళ్ళకు అంటే ఒక అభిమానం 30-35 ఏళ్ళ నుండి నా మ్యారేజ్ అయినప్పటి నుండి కూడా. కాబట్టి ఈ ఊరుకు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుంటాం తప్పకుండా. ఈ గ్రామానికి అంటే ఒక అభివృద్ధే కాదు, మీ ఏదైనా కష్ట సుఖాలలో మేము పాల్పంచుకుంటాం, మంచి ఉంటే వస్తాం, చెడు ఉంటే వస్తాం. నేను కూడా ఒక మీ బిడ్డలాగానో మీ తమ్ముళ్ళలాగానో భావించి నన్ను అన్ని విధాలుగా గౌరవించిండ్రు. మరి ఎన్నికలలో కూడా నాకు ఓట్లు వేసిండ్రు, మంచి నన్ను గెలిపించారు, ఒక ఎమ్మెల్యేగా మీ ముందు నిలబడ్డాను ఈరోజు. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఆలోచన విధానాలు కూడా మీకు అందరు కూడా తెలుసు. నేను ఆ రోజే చెప్పిన గెలిచినప్పుడే మీరు ఏ పార్టీ అనేది నాకు ముఖ్యం కాదు, మరి మనకు ప్రజలు ముఖ్యం. కాబట్టి మరి అర్హులందరూ కూడా మరి సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి దానికి కట్టుబడి ఉన్నాం. సరే, వాళ్ళు ప్రేమ ఉంటే మాత్రం కలిసి పని చేస్తారు, ప్రేమ లేకుంటే వాళ్ళకు ఒక హక్కు ఉంది, రాజ్యాంగబద్ధంగా వాళ్ళకి హక్కు ఉంది, అది వాళ్ళ ఆలోచన విధానం వాళ్ళే ఉంటాయి. కాకపోతే మేమైతే ఎవరికి శత్రువులం కాదు, అందరూ నా మిత్రులే. దట్టు ఇక ఇప్పుడు ఈ ఊరు మా మిసెస్ ముతాగారంటే నాకు కూడా ముతాగారు లాగానే, అందరూ కూడా నేను మీ ఊరు మమ్మల్ని అనుకుంటే. కాబట్టి గౌరవించండి, ఆదరించండి. మీ ప్రేమ మాకు, అంటే మీ యొక్క ఆశీస్సులు మాకు అవసరం ఉంటాయి. దయచేసి మీరు మరి ఈ విధంగా మనం ఆలోచించి మనందరం కలిసి పనిచేద్దామని చెప్పి కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈ కార్యక్రమాన్ని, ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మరి ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసి మరి మమ్మల్ని పిలిచి గౌరవించినందుకు గ్రామ పెద్దలకు, మరి టెంపుల్ కమిటీ సభ్యులకు, మరి గ్రామ సర్పంచ్ గారికి అందరూ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ జై గోవింద.